کہیے گا کہ واشنگٹن میں ایک واقعہ پیش آیا ہے, 1000 سے زائد VIP مہمان اور اچانک وہاں پر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سننے کو ملی. کیا امریکی صدر ایک بار پھر کسی بڑی عالمی سازش کا نشانہ بنائے؟ کیونکہ ہم نے سب نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے بھگدڑ مچ گئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور JD وینس پوری جو ہے وہاں پر ٹرمپ کے ساتھ اور بھی کابینہ وہاں پر موجود تھی جو خطرے میں پڑی, لیکن سیکریٹ سروس کی مصادی نے ایک بڑی تباہی ٹال دی. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو خیر میں کہوں گا کہ ایک ریگریٹیبل چیز ہے, ایک کنڈیمیبل ہے, کیونکہ اٹس ناٹ گڈ کہ آپ ایک ملک کے صدر کے, اور وہ بھی وہاں پر جہاں پر بہت سے اور جانوں کو بھی آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ نے یہ ریڈ کیا. یہ ان کی جو ویک سیکیورٹی ہے یا جو انٹیلیجنس فیلئرز ہیں اس کی بھی نشاندہی کرتی ہے, کیونکہ یہ جو شخص ہے جس نے حملہ کیا ہے یہ رپورٹڈلی اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے اور وہاں پہ نارمل گیسٹ کے طور پر رہ رہے تھے, جو ابھی انہوں نے سیل بھی کیے. دیکھیے 3-4 چیزیں ہیں. مجھے تو خیر ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ایک لون رینجر ایکٹ ہے, ایک شخص کا اپنا کسی سے اس کا ابھی تک جب تک انکوائری نہیں ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کہاں سے, بٹ پرسنلی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لون رینجرز ایکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں انٹرنل پالیسیز وہ بری طرح ناکام ہو رہی ہیں. خیر خاص طور پہ جو امیگرینٹس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک افغانی نے بھی ایک ایکٹ آف فائرنگ کیا تھا, ایک افغانی باشندے نے, تو اس کے اندر بھی ایک چونکہ بہت سے افغانیز کو وہاں پہ آباد کیا گیا تھا, پھر امیگرینٹ ان کو یہ غصہ تھا کہ ہمیں جنگ ہمارے خلاف کی, ہمیں ملک سے بھی چھوڑنا پڑا اور اب یہاں پر بھی ہمیں سکویز کیا جا رہا ہے. باقی ممالک کے امیگرینٹس کے بھی ایشوز ہیں. پھر پولیٹیکل پریشر جو انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں, پولیٹیکلی جس طریقے سے اپوزیشن کو ڈیل کرتے ہیں, جس طریقے سے ہی اسپیکس ویری لو اباؤٹ دی پولیٹیکل لیڈر, اپنے اپوننٹس کے بارے میں کسی ایکسٹینٹ تک بھی چلے جاتے ہیں. ایون کہ جو رائل فرینڈز ہیں ان کے, کنگ سلمان کے بارے میں ہم نے دیکھا ان کو, تو ایک لوگوں میں ہیٹ تو ڈیولپ ہوتی ہے, تو یہ اس کا بھی شاخسانہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو جینوسائیڈل اپلیکیشن ہوئی ہے اسرائیل کی خاص طور پہ, تو اس کے بعد امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس کی, انسانی جانوں کی, ہیومینٹی سے پیار کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. تو ہو کین سے کہ ایک ٹریگر کیا ہو کسی ایک ایسے انسیڈنٹ نے کہ جو اس شخص کے ذہن میں رہ گیا ہو اور وہ اس نے بس ایک ٹھان لی ہو کہ جی میں نے اپنا یہ بدلہ لینا, کیونکہ یہ اکوپڈ ہمسیلف, وہ پریپریشن کے ساتھ آیا ہوا تھا. جس طریقے سے ویپنز اور نائز بتائے جا رہے ہیں اس کے باڈی پر موجود تھے اس کے پاس, اس کا مطلب ہے he was all set and he knew it, اس کو انفارمیشن بھی تھی, اور پھر جنگیں بھی لڑ رہے ہیں, تو it can be an external factor also. But having said that, overall یہ ایک اینٹی امریکن پالیسیز کا ایک مظاہرہ ہے, اگر وہ ہیٹ پہ بھی کنورٹ ہوا ہے یا جس پہ بھی کنورٹ ہوا ہے اس نے اس کی مینیفیسٹیشن کی ہے, بٹ اوور آل اٹ از اے ریگریٹیبل تھنگ. بالکل ظاہر صاحب ایسے واقعات کی مذمت ہی کرنی چاہیے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک بیان سامنے آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ سب نہ کر رہا ہوتا تو میں ہدف نہ بنتا. میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اس پر کمنٹ کیجیے گا کہ کیا یہ بیان ان کے حامیوں میں, آلریڈی ہم جان چکے ہیں کہ ان کی مقبولیت بہت ہی زیادہ, اس کا جو گراف ہے ڈفرینٹ سروے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ گر چکا ہے, نومبر میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں, تو ان کی مقبولیت کو مزید بڑھانے اور انہیں ایک مظلوم کے طور پر پیش کرنے کی ایک کوشش اس کو کہا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس نے نا بہت ساری چیزوں پر پھر سوال اٹھا لیے, ان کی سیکیورٹی کے اوپر, ان کی انٹیلیجنس کے اوپر, پھر وائف از آلسو دیئر, ان کے فرینڈز بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, وائس پریزیڈنٹ از آلسو دیئر. اور جس طریقے سے وہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ وہ سیکیورٹی گیٹ کو نکل کے بھاگا, لیٹس سے کہ وہ پہنچ جاتا ہال کے اندر. اس فائرنگ میں جو رسپونڈر تھے یا جو سیکنڈ ٹیئر رسپانس تھا یا جو ڈفرینٹ لیئرز بنائی ہوتی ہیں ان کی سیکیورٹیوں نے, وہ لیئرز کو اگلی کو بھی اگر توڑ کے وہ نیچے بال روم میں پہنچ جاتا بیسمنٹ, تو اٹ وڈ ہیو کریٹڈ اے سچویشن. تو آئی تھنک زیادہ بدنامی ہوئی ہے. اور جس طرف آپ اشارہ کر سکتی ہیں کانسپیریسی کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جی میری لائف کو تھریٹ ہے اور یہ چیزیں, لیکن وہ آلریڈی ایک پہلے بھی اٹیمپٹ ہو چکی ہے ویئر دیٹ بلٹ انجری بھی ہوئی ان کو تھوڑی سی, آپ کو یاد ہوگا الیکشن میں. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اسپیکولیشنز ہی ہوں گی. ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, اب وہ جو بھی اس کے عوامل ہیں, اٹ ہیز براٹ بیڈ نیم ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ.
देखें ना, वो पाकिस्तान में आते हैं, दुनिया में कहीं जाते हैं, इन लोगों की सिक्योरिटी के कितने कंसर्न्स होते हैं, और अगर इस तरह का वाकया खुदा न खास्ता किसी और सरजमीन पे हो जाता तो वो कहते जी कि ये तो बिल्कुल ही उस मुल्क का वो रेपुटेशनल इश्यूज होता है। अभी भी रेपुटेशन जो है उसकी स्टेक पे है, आई मीन बदनामी हुई है, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी सिक्योरिटी। बड़ा आसान है ग्लोबल साउथ के किसी मुल्क को ब्लेम कर देना, और ग्लोबल नॉर्थ में भी वाकयात हो जाते हैं। 9/11 भी इसी अमेरिका के अंदर हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए। तो आई थिंक उस तरफ मैं तो कभी नहीं ये समझूंगा कि खुद उन्होंने अपने ऊपर ये कभी इस तरह की कोई चीज प्लान करेंगे, क्योंकि ये वो चीजें जो आज नहीं तो कल, आजकल 21वीं सदी है जी, किसी न किसी तरीके से बाहर आ जानी है। पीपल विल कम टू नो, और वो फिर इम्पैक्ट करता है आपके होल आपकी जो लाइफ। ठीक है ज़ाहिर महमूद साहब, ये भी कहिएगा कि पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ये जो कार्रवाई है वो अकेले की है, लेकिन क्या आम टीचर के लिए इतना हाई प्रोफाइल इवेंट में दाखिल होना और फिर फायरिंग करना बगैर किसी अंदरूनी मदद या तवील मनसूबाबंदी के मुमकिन है? देखिए, मनसूबाबंदी तो की गई है, दैट्स व्हाई ही न्यू इट कि यहाँ पे फंक्शन होना है। ही मूव्ड इनटू द होटल बिफोर दैट। तो वो मैंने बताया ना कि अब जब इंक्वायरी होगी तो, और ये जो मैं बताऊं आपको कि ये जो जेनोसाइडल ऑपरेशन की मैं बात करता हूँ, जो एप्लीकेशन हुई है, अभी ISIS की मैं आपको मिसाल देता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियंस, थाउजेंड्स फ्रॉम फ्रांस, कनाडा, यूरोप से, ये कहते हैं ना ISIS सिर्फ एक मुसलमानों का एक वो फिनोमेना है, या जो भी टेररिस्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिज्म से जुड़ी हुई या नॉन स्टेट एक्टर्स, वो उनको मुसलमानों से मिलाते हैं। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। ISIS, क्योंकि मैं जानता हूँ, इंफॉर्मेशन मैं कहीं सर्व कर रहा था तो मैं देख रहा होता था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर से रिक्रूटमेंट होती थी, इसी सोशल मीडिया पे रिक्रूटमेंट होती है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, वो कोई क्रिश्चियन थे, कोई जूस थे, वो भी ISIS के साथ मिलकर लड़ रहे थे, क्योंकि वो समझते कि इंसानियत के खिलाफ जो बड़ी ताकतें हैं वो इंसानियत के खिलाफ है, वो उनको प्रोटेक्ट ही कर रही है। 94,000 के करीब गाजा में लोग मारे गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? अभी ईरानियन वॉर में देख लीजिए, वो जो स्कूल के बच्चे मारे गए, हम तो खुद इस विक्टिम रहे APS का, हमें पता है कि क्या पेन होता है, कितनी नफरतें पैदा करते हैं। तो जब इनोसेंट लोगों की जान जाती है तो देयर आर पीपल, इसलिए मैं कहता हूँ कि लोन रेंजर का एक्शन लगता है, लेकिन अवामिल यही होंगे कि जहाँ से नफरत ने जन्म लिया। इट इज नॉट ट्रम्प, इट इज द पॉलिसी विच हैज बीन टारगेटेड। ठीक है, मतलब उनकी पॉलिसी को टारगेट किया जा रहा है। जाहिर साहब साथ मौजूद ही रहिएगा, असफर भी हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तो असफर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। असफर, आप कहिएगा, ये वाक़या पेश आया है, इसके बाद वाशिंगटन में क्या कुछ चल रहा है? वहाँ पर मौजूद दीगर ममालिक के सिफारतकार खुद को महफूज तस्वर कर रहे हैं, और आलमी सतह पर अमरीका के महफूज मुल्क होने के तासुर को ये कितना बड़ा दचका लगा है? देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले ही अपने वाशिंगटन में उस हिल्टन होटल के करीब से गुजरा हूँ। यहाँ पे तमाम चीजें मामूलात के मुताबिक है। सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है, फोर्सेस की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है, लेकिन बाकी चीजें, सड़कों पे ट्रैफिक आराम से चल रहा है सारी। आज यहाँ इतवार का दिन है, वैसे भी मामूल के मुताबिक ट्रैफिक नहीं होता, कम होता है, और दफातर और कारोबारी मराकज़ जो बंद होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वाशिंगटन DC में लोग आसपास के जो रियासत है, वर्जीनिया और मैरीलैंड से लोग ज्यादातर आते हैं। इतवार के दिन वो लोगों की आमद नहीं होती, तो इस तरह लोगों की तादाद तो कम है। और यार इतवार की जो आमतौर पे हर जगह इस तरह की होती है, वही इस प्रकार यहाँ पे। लेकिन कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आ रही। सारी सिक्योरिटी के इंतजाम काफी बेहतर है किए हुए हैं, लेकिन बाकी जो नॉर्मल है यहाँ पे सारी। और ऐसा लगता है कि ये एक वाकया पहले जिस तरह हुआ, दोबारा एक वाकया हुआ और एक फिर मंजर में चला जाएगा, और इसका एक सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, जो कि सिलसिला शुरू हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सदर ट्रंप पे इस हमले को जाहिर है हर हल्के से इसकी मजम्मत की जाएगी, और खुद ब खुद जो है सदर ट्रंप के लिए हमदर्दी पैदा होगी, और ये जो इसका फायदा बहरहाल सदर ट्रंप को ही होगा और उनके लोगों को होगा। ये खासकर उनके जो कोर सपोर्टर है उनके अंदर और ज्यादा सपोर्ट बढ़ेगी यकीनन। लेकिन और जो लोग जो उनके पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, तो वो इस हमले को डिफेंस तो नहीं कर सकेंगे, वो इस हमले के लिए यानी तावीलात इसका पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सारी एपिसोड से जाके फायदा तो सदर ट्रंप और उनकी पॉलिसीज को हो रहा है। तो इसमें इस एंगल से भी देखने की जरूरत है कि जो वाकया पेश आया, इसको कहीं इसके कोई सियासी मकासद तो नहीं है, लेकिन वही बात सामने आती है कि जो बड़े
गहराई के साथ जो एक तहकीकात होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए लोगों तक, वो नहीं आती। तो इसके नतीजे में ये ऐसे वाकयात, अब देखिए ये जो पेंसिल्वेनिया में सदर ट्रंप पर अटैक हुआ था, उसमें उसकी बस बुनियादी सामने की चीजें, मोटी मोटी चीजें तो सामने आ गई, लेकिन उसके असल मुहर्रिकात ना उसको पता लगाया गया और ना उन असल मुहर्रिकात को एड्रेस किया गया। या ऐसा भी ये इस वाक़े के बाद भी ऐसा ही लगता है कि सदर ट्रंप ये समझते हैं कि वो अभी भी सही सिम पे जा रहे हैं, उनको अपनी पॉलिसी पे उस पर नजरसानी की उनको जरूरत नहीं है, और वो समझते हैं कि वो ये ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर हमला हुआ है। तो लेकिन